اور ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ آج ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے، کیونکہ یہ ہر سال جب بھی الیکشن آتا ہے نئی باڈی آتی ہے تو علی برار جوڑا صاحب کا یہ ہمارے ساتھ ایک اچھا روابط ہے، اچھا رشتہ ہے بھائیوں جیسا، کہ وہ ہر سال نئی کابینہ کو مبارکباد دینے آتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چودھری علی برار جوڑا صاحب گجرات میں ایک بڑا اہم سیاست میں بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے اور یہ مسلم لیگ صاحب سے ان کا بڑا جو مرکزی قیادی ہے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے بڑے کلوز ہیں ان کے، تو یہ شہر کے لیے بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ اور سٹیزن فرنٹ جو ہے، سٹیزن فرنٹ جو کام کر رہی ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عرصہ سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور یہ جس طرح گجرات پریس کلب ایک ادارہ ہے تو سٹیزن فرنٹ بھی ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس طرح ہر سال یہ بھی ان کے بھی نئی باڈی آتی ہے، وہ نئے صدر آتے ہیں، نئی کابینہ آتی ہے، تو اسی طرح لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ سٹیزن فرنٹ کو جہاں پر بھی گجرات پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں سے کوئی چاہیے، ان کی ہیلپ چاہیے تو یہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، ان کے ہر اچھے کام کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور جس طرح یہ پہلے بھی شہریوں کی آواز بنتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں دوبارہ چودھری علی برار جوڑا صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری خوشیوں میں آج شامل ہوئے۔ ایک نام رہ گیا تھا جی، سر مہندی خان صاحب، آپ کو بھی ویلکم ہے گجرات پریس کلب میں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جنرل سیکرٹری سٹیزن فرنٹ ہاور بشیر بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ پریس کلب کا ایک جمہوری عمل رائے سال 2021 اپنے اختتام کو پہنچا، اور پریس کلب کے جملہ ممبران نے جمہوری عمل کے پروسیس سے گزرتے ہوئے اپنی نئی قیادت کا انتخاب کیا، جس کو مبارکباد دینے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ میں جناب عبدالستار مرزا صاحب، شاہ صاحب اور آپ کے تمام جو نومنتخب رفقا ہیں سٹیزن فرنٹ اور جملہ ممبران کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقصد صرف اتنا ہی تھا، بات تو میرے صدر محترم کریں گے، لیکن سٹیزن فرنٹ کی نوید شاہ صاحب نے بات کی۔ ہم بھی ابو بن ادم کے قبیلے سے ہیں کہ جو مخلوق خدا سے محبت کرنے والا راہبر تھا، اور سٹیزن فرنٹ کا ماٹو بھی یہی ہے کہ وہ حقوق اور جو حضرت انسان کو تفویض کیے گئے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے سٹیزن فرنٹ ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور ان کے حقوق کے لیے ایک دائرے میں رہتے ہوئے صدائے حق بیان کرتی ہے۔ اور اس کے جو ممبران ہیں وہ مختلف مکاتب فکر کے بندے ہیں، مختلف شعبہ حاجات سے سب اکٹھے ہیں۔ اس میں آپ کو لائر بھی ملیں گے، ڈاکٹر بھی ملیں گے، پولیٹیکل لوگ بھی ملیں گے، سماجی ویلفیئر سے تعلق کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، کاروباری حضرات بھی ہیں، اور بہت شخصیات ہیں۔ میں قاد کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ سب جو ہے ایک دائرے میں رہتے ہوئے سٹیزن فرنٹ کا جو منشور ہے اس کے تحت جو ہے اپنے معاشرے میں لوگوں کے حقوق کے لیے اپنے انداز میں صدائے حق بیان کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا بھی ہماری باتوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو مبارکباد دینے میں ایک فخر مجھے یہ بھی ہے کہ آپ بھی اس قبیلے میں ہیں جہاں میں حضرت موہانی کو دیکھتا ہوں، شورش کاشمیری کو دیکھتا ہوں، مولانا ظفر علی خان کو دیکھتا ہوں۔ ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں عوام کے حقوق کے لیے صدائے حق کو بلند کرتے گزاری۔ میں پھر ایک دفعہ، کیونکہ بات تو ساری میرے صدر محترم کے پاس ہے، میں نے سٹیزن فرنٹ کا ایک دو جملوں میں آپ کو تعارف کر دیا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ نئی قیادت بھی سٹیزن فرنٹ کے مشہور میں ہمارے جو جتنی خدمات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں ہمارے ساتھ ان کا تعاون ضرور رہے گا۔ بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ کو، آپ کی کابینہ کو ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا صدر گجرات پریس کلب عبدالستار مرزا صاحب کو، جنہوں نے دوسری دفعہ یہ اعزاز اور بھاری اکثریت سے حاصل کیا ہے اور صدر گجرات پریس کلب منتخب ہوئے ہیں۔ عبدالستار مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں سب سے پہلے تو سٹیزن فرنٹ ضلع گجرات کے ڈیلیگیشن کا جو علی برار جوڑا صاحب کی قیادت میں گجرات پریس کلب میں تشریف لایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گجرات پریس کلب میں تشریف لائے۔
हमारे जो नए अहदेदारान मुंतखब हुए हैं वो इन्हें कामयाबी के लिए मुबारकबाद देने आए, उन्हें उनकी खुशियों में शरीक हुए। अली बरार जोड़ा साहब ने हमेशा हर साल जब भी गुजरात प्रेस क्लब के नए अहदेदारान का चुनाव होता है वो अपनी टीम के साथ, अपने डेलीगेशन के साथ गुजरात प्रेस क्लब तशरीफ़ लाते हैं, और ये रवायत आज भी उन्होंने यहाँ आकर दोबारा उस रवायत का जो सिलसिला जो है वो जारी रखा, इसे कायम रखा। अली बरार जोड़ा साहब जहाँ सिटीज़न फ्रंट के प्लेटफार्म से गुजरात की तरक्की, खुशहाली की बेहतरी के लिए कायम कर रहे हैं, जहाँ इसे मसाइल को उजागर करते हैं, वहीं वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सियासी जमात है वहाँ उसके प्लेटफार्म से वो उनका रिश्ता बड़ा पुराना है। उनके वालिद साहब बरार जोड़ा साहब मरहूम की भी खिदमत पार्टी के लिए ग्रां कदर थी। मेरा ख्याल में इसी वजह से चौधरी बरादरान इन्हें अपना बड़ा बातमाद साथी भी तस्वर करते हैं। उनके वालिद की पार्टी के लिए अली बरार जोड़ा साहब के वालिद की बात हो रही थी। बरार जोड़ा साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी तमाम नाज़िल आसान करें, उनकी तमाम नाज़िल आसान करे। पार्टी के लिए जिस तरह उनकी वो बस्तगी थी, वो पार्टी के लिए बेहतरी के लिए जिस तरह वो हमा वक्त हाज़िर थे, अपने इलाके की आवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए जिस तरह वो हाज़िर थे या हर काम में वो आगे थे, इसी तरह अली बरार जोड़ा साहब भी अपने आप को पार्टी के लिए भी जहाँ वक्त किए हुए हैं, वहीं वो सिटीज़न फ्रंट के प्लेटफार्म से भी ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शहर का कोई भी मसला हो, शहर की सफाई का मामला हो, शहर का लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या किसी भी महकमे का कोई इश्यूज़ हो, अली बरार जोड़ा साहब सिटीज़न फ्रंट से तल्लुक़ रखने वाले सारे दोस्त जो हैं इस प्लेटफार्म से आवाम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग ही हमारा कीमती असासा हैं, जो शहरियों के लिए उनके बगैर कहे उनके मसाइल को अपने मसाइल जानते हुए उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। हमें भी उन लोगों की, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी को कदर करनी चाहिए, और हमें ही इन लोगों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि जो काम ये कर रहे हैं जो इसका आवाम को बराह रास्त रिलीफ पहुँच सके, और अदारे भी अपनी कारकर्दगी जो है वो माजी की निस्बत मज़ीद बेहतर बना सके। जिस तरह अब अली बरार जोड़ा साहब इस फोरम की क़यादत कर रहे हैं, इसी तरह माजी में जिस तरह चौधरी तफ़ैल साहब मरहूम हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा इस विंग को मजबूत किया। मैं समझता हूँ कि वो इसके बानी थे, इस फोरम के बानी थे, जिन्होंने इसके लिए ख़ुद को वक्त किया, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, अब बाकी मामलात के इशूज़ की परवाह किए बगैर उन्होंने तमाम जो जमातों से मुख्तलिफ नज़रियात के हामी लोग थे उन्हें इस प्लेटफार्म पर मुतहद किया, और सिर्फ़ उनका मकसद, सिर्फ़ काज यही था कि गुजरात की हालत सुधर सके, गुजरात के जो आने वाले ऑफिसरान हैं वो ये ना समझ सके कि गुजरात लावारस ज़िला है और वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी कर लें, बल्कि उन्हें गुजरात के लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उन शहर की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह माजी में भी सिटीज़न फ्रंट के साथ आपने तावन जारी रखे हुए थे, इंशाल्लाह आइंदा भी इस तंजीम के साथ ना सिर्फ अपना तावन जारी रखेंगे, बल्कि हम इस प्लेटफार्म के साथ गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए सिटीज़न फ्रंट के साथ मिलकर हम गुजरात की बेहतरी के लिए सेमिनार्स का भी इनकाद करेंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स भी करेंगे, ताकि जिस तरह अली बरार साहब या हावर साहब, मेयर मुश्ताक साहब, आमर चौधरी साहब, सेठ अली असगर ये ख़ुद को तनहा ना महसूस करें, बल्कि हम भी इनके दस्तों बाजू बनेंगे। गुजरात प्रेस क्लब के चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोकल अखबारात हों, वो पहले भी अपने तौर पर इनके साथ थे, इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ अपना भरपूर तावन करेंगे ताकि गुजरात शहर तरक्की याफ्ता भी हो, मज़ीद खुशहाल भी हो, और जो
जिन हुक्मरानों को गुजरात की नुमाइंदगी के लिए गुजरात के वासियों ने अपने वोटों की ताकत से नवाजा, हम उन्हें गुजरात की असल सूरत हाल से भी लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहें ताकि इस खित्ते की, इस इलाके की, इस ज़िले की हालत मज़ीद संवर सके और ये ज़िला भी बड़े शहरों की तरह तरक्की याफ्ता ज़िले का रूप धार सके। शुक्रिया जी। अब मैं दावत खिताब दूंगा सदर सिटीज़न फ्रंट अली अबरार जोड़ा साहब को, जो अपने ख्यालात का साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान जो न्यूली इलेक्टेड हैं और जो उसके अलावा भी जितने मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और आपको मुबारकबाद के साथ मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने हमें ना सिर्फ वेलकम किया, सारा साल जिस तरह आप हमारे साथ तामुन एक अपना रखते हैं, ये अपनी मिसाल आप है। उसकी वजह ये है कि जैसे हम अब देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें भी होती हैं, सियासी पार्टियाँ भी होती हैं, तंजीमों के अपने काम होते हैं, पॉलिटिकल लोगों के अपने काम होते हैं। सिटीज़न फ्रंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कोई डायरेक्ट आवाम के मसाइल उजागर करने के अलावा किसी सहाफ़ी को कोई डायरेक्ट इस तरह का फ़ायदा नहीं है। ये मैं बरबला इस चीज़ का इजहार करता हूँ। इसलिए जब आप सिटीज़न फ्रंट के किसी इक़दाम को, किसी कदम को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको अखबारों के अंदर उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसकी खबरें लगाते हैं, कवरेज करते हैं, तो ये इसका मकसद है। सिर्फ आप गुजरात की जो आवाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए सिर्फ मकसद है, इसके पीछे कोई किसी किस्म का लालच नहीं। तो ये अल्लाह और उसके रसूल का की जो है ना वो तकलीद करने के बराबर है, क्योंकि आप शहरों के मसाइल उजागर कर रहे हैं। हमारा भी मकसद सिर्फ ये था। अब मेरे एक पॉलिटिकल पार्टी से भी तल्लुक़ है। अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में अपने नंबर टाँकना चाहता तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अहदेदार की हैसियत से मैं बयान लगवाता रहता, कोई ना कोई काम करता रहता, जल्द से जुलूस अरेंज करता रहता। ऐसा नहीं करता। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको हम निभाते हैं। इस बीच अगर कोई प्रोग्राम हो तो उसमें हम अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं और हम बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से, अगर कोई काम गलत हुआ उसकी मजम्मत भी करते हैं। जैसे सतार साहब अभी कह रहे थे कि शहर की सफाई के हवाले से, तो हमने ये बड़ा रियलाइज़ किया। हम भी माशरे के साथ ट्रेन हो रहे हैं। जैसे सहाफ़ियों को प्रेस क्लब में आप ऐसा ऐसा ट्रेनिंग भी होती है कि सिर्फ डिग्री ले लेना जर्नलिज्म से उससे जो है साफ़त मुकम्मल नहीं होती। अमली तौर पे जाके उसको प्रैक्टिकली अदा करने से अपने फ़राइज़ को साफ़त अदा होती है, उसके फ़राइज़ जो है ना वो अंजाम तक पहुँचते हैं। इसी तरह हम भी समझते हैं कि सिटीज़न फ्रंट के जितने मेंबर हैं, इनको हम जब ऑन बोर्ड लेते हैं, इनकी 10 साल 12 साल की हमारी ट्रेनिंग है इसके पीछे। इन लोगों को जो है वो हर दौर से, हर जो मुश्किल से गुजरे हैं। जब सियासी पार्टियाँ आ जाती हैं, जब 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदल जाती है, तो भी इनको बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी रसाई नहीं होगी डीसी तक, जब आपकी रसाई नहीं होगी एसी तक, कॉर्पोरेशन में आपकी रसाई नहीं होगी, मेयर तक रसाई नहीं होगी, आप किस तरह से वहाँ की खिदमत कर सकेंगे? सिर्फ आप तनकीद कर सकेंगे, और तनकीद और सिर्फ तनकीद करना सिटीज़न फ्रंट का मंशूर नहीं है। खैर, बड़ी लंबी बहस है सिटीज़न फ्रंट के ऊपर। जैसे आपने कहा, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मज़ीद भी, ये बड़ी पुरानी हमने रिवायत डाली थी कि यहाँ पे हम प्रेस क्लब में मुख्तलिफ तकरीबात अरेंज करेंगे, सेमिनार्स अरेंज करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। शहरियों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उनकी बात करना, उनकी नुमाइंदगी करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो साफ़ी जिस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ सिटीज़न फ्रंट भी शाब के शाना बशाना है। तो मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। बाकी मैं इस मौके पर अपने समझता हूँ जो रूहानी उस्ताद हैं उनको याद के बगैर नहीं रह सकता। राहत मलिक साहब, करामतुल्लाह कपूर साहब और रमज़ान साहिब साहब, ये वो लोग थे जिनको देख के हमने साफ़त में बहुत कुछ सीखा है। रमज़ान साहिब साहब ने मुझे कुरान मजीद पढ़ा है, कुरान मजीद का तर्जमा नहीं तफसीर के साथ पढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि उस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा जज्बा था, कितना ज़्यादा नॉलेज था, और इस माशरे ने उसको निशान इबरत बना दिया। और एक बड़ी ही अजीबोगरीब हालत में, कसम कुर्सी की हालत में वो बेचारे वफात पा गए और उनका नाम लेवा भी नहीं है। ऐसे लोगों को हमने खो दिया। राहत मलिक साहब बहुत ज़बरदस्त हमारे पास लोग थे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा साहब, ये आने वाले वक्त के राहत मलिक हैं, ये आने वाले वक्त के रमज़ान साहिब हैं, क्योंकि दूसरी दफ़ा प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, ये पहले प्रेस क्लब के सेक्रेटरी इलेक्ट हुए और दूसरी मरतबा सदर इलेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि आप जैसी शख्सियत जो है ना गैर मुतनाज़ा लोग हैं, और आप सब लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अली बाजवा है, शाहिद रसूल साहब हैं, शहजाद साहब हैं, नवीद शाह साहब हैं, सतार साहब हैं, इनके एक्सप्रेस के कॉलम्स हैं, कंवर इजाज साहब हैं, सब लोगों को, वाबद शाह साहब हैं, इनको सबको मैं फॉलो करता हूँ और मैं पढ़ते रहते हैं हम लोग। तो इसलिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपने कम्युनिटी बनाई हुई है जो प्रेस क्लब है। और मैं यकीन जाने दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता हूँ, जितना गुजरात प्रेस क्लब एक्टिव है, शायद लाहौर इस्लामाबाद प्रेस क्लब इतना एक्टिव नहीं है। नॉर्वे चले जाएँ, स्वीडन चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, जर्मनी, जहाँ भी जाएँ, उनको पता होता है कि गुजरात का फ़लाँ सहाफ़ी आया था, या फ़लाँ आपके पोस्टों में जो हमारे प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। तो बड़ा एक हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है, तो इसको बना के रखना बड़ा ज़रूरी है।
اور اس کے صحافیوں کے جو بھی کوئی مسائل اگر ہوں یا جہاں بھی کوئی شہریوں کے حقوق کی بات ہو، سٹیزن فرنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دوسرے دوست تھے جیسے اجاز شاکر صاحب تھے، چاند چینا صاحب تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے. الیکشن ایک جمہوری عمل ہے، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے الیکشن لڑا ہے اور جیتا ہے، زبردست کامیابی حاصل کی ہے، مگر وہ دوستوں کو بھی ساتھ رکھیں. ایک کمیونٹی جب اکٹھی رہتی ہے، ایک کمیونٹی کے اندر جب دیکھیں آپ جمہوری روایات کے حساب سے آپ بات کہہ سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف رائے ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک پریس کلب ہمارا بڑا زبردست گلدستہ ہے، اس کو ساتھ اکٹھا چلنا چاہیے. اس لیے میں اس جمہوری عمل میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں بطور سٹیزن فرنٹ کے صدر. اور جب کہیں بھی آپ سمجھیں سٹیزن فرنٹ کی کہیں ضرورت ہے پریس کلب کو یا کسی صحافی کو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. باقی سارا سال آپ کی ہمارے ساتھ ایک پیار محبت چلتا ہے، آپ ہماری خبریں لگاتے ہیں، اشتہارات لگاتے ہیں. میں نے کبھی کسی صحافی کو فون کر کے نہیں کہا کہ یار سٹیزن فرنٹ کی فلاں خبر اچھی نہیں لگی، اس کو اٹھا کے لگاؤ، اس کو فرنٹ پیج لگاؤ. یہ ہم کام نہیں کرتے. میرا ماننا ہے کہ سٹیزن فرنٹ کام کرے گی، اللہ کے فضل سے آپ لوگ خود اس کی جو جگہ بنتی ہے، نیوز اسپیس بنتی ہے، وہاں پہ آپ اس کی خبر لگائیں گے. تو آپ سب کو پھر سے شاباش، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا. آخر میں اپنے بھائی مدثر اقبال کا، ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی جیسا ہے، یہ میرا بھائی جیسا نہیں ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا. تو اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اس شخص کو آپ نے جو آن بورڈ لیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے، بڑے جذبات ہیں شہر کے بارے میں، اور جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں بڑے جذباتی انداز میں صفائی اور پولیٹیکل ڈفرینٹ جو میٹرز ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اس طرح کو لوگوں کو آگے لے کے آئیں، یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس سے جو ہے نا وہ ہمیں بڑی زیادہ تقویت ملتی ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کا بھی مزہ آتا ہے، اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کرنے کا مزہ آتا ہے. تو بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں یہیں پہ سمیٹوں اپنی گفتگو کو. بہت شکریہ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت خطاب دوں گا مدثر اقبال صاحب کو کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان کی بھی سٹیزن فرنٹ علی ابرار جوڑا صاحب کے ساتھ بہت گہری وابستگی ہے. جس طرح عامر چودھری صاحب ہیں، رزاق غفاری صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے کاروان کا بھی یہ حصہ ہے. مدثر اقبال میں سب سے پہلے سٹیزن فرنٹ جناب بڑے بھائی ہیں، بہت اچھا پیار کرتے ہیں، علی ابرار جوڑا صاحب، خیر مشتاق صاحب اور بٹ صاحب کا بھی مشکور ہوں. تمام دیگر احباب جو ان کے ساتھ آئے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جب ایسے ہمارے سینئر ہیں، ہمارے ان کی پیروی میں اکثر زیادہ کرتا ہوں کہ جو معاشرتی مسائل بے لوث ہو کر معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں خوشی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی خوشی ہے کہ یہ ہمیں عزت بخشنے کے لیے گجرات پریس کلب میں آئے. ہم آپ سب بھائیوں کے تہ دل سے مشکور ہیں. شکریہ.